ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸਈ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਸ਼ਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਖੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੋਬਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ।
ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू सदा मन मेरे। हे मेरे मन तू सदा ही हाजिर नाजिर रह के उस मालिक परमात्मा की सिफत करिया कर। तू उस हरि परमेश्वर के चरणों नाल जुड़िया कर। ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हरि दे नाल रह, हरि नाल जुड़िया रह। क्यों वो तेरे अंग संग है, बल्कि तू उसे दा ही एक हिस्सा आ, उसे दा ही तू रूप है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग मान। हे मन हरि परमात्मा सदा तेरे नाल है, तू उस नाल जुड़ के ते परम आनंद प्रेम रस नूं माणिया कर। गुरुदेव ने रब्बी बाणी अंदर किरपा कीती, यह भी समझाउणा कीता भी इस मन नूं मारना, इस मन नूं मारना नहीं, बल्कि इस मन नूं अपने काबू विच करना है। गुरुदेव कृपा करते ने, मन मारे धात मर जाए। हुण मन नूं मारना किवें है? उस तरीके नाल नहीं जिवें कि पुराने समयां दे विच कई ऋषि मुनि जोगी लोग जिहड़े हन, वो इस मन नूं मारन दे अनेकां यतन करते रहे ते घर बार जंगल, घर बार छड्ड के जंगलों का वासा कर लिया, पहाड़ों में जाके बैठ गए, त्यागी बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, जोगी बन गए। पर मेरे साहब ने कृपा करके आख्या, अजू विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा। ये पापी मन अजे भी विकारां दा राह नहीं छड्ड रहा। तो उन्होंने जिथे इस मन नूं मारन दे कई यतन कीते, इस तन नूं भी बड़े ही दुख दिते, इस शरीर नूं बड़े असीये दिते। कदी भुखियां रह के, कदी पुठियां लटक के, कदी पानी विच खड़े होके, कदी अगन बाल के, तो अनेकों तरीकों नाल इस शरीर नूं कष्ट दिते। ये मन जिहड़ा है काबू विच आवे, मन वस विच आवे, मन दी भटकना खत्म होवे। पर मेरे गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। साहब आखदे ने, मन मारे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। परमात्मा परमेश्वर की प्राप्ति बिना मन दे मारिया नहीं हो सकती। पर मन नूं मारना किस तरीके नाल है, वो ढंग वो जुगत गुरु साहब ने सानू बाणी विच दसी है। मन मरै दारू जाने कोई, कोई विरला ही जानता है भी मन नूं मारन की जिहड़ी दवाई है वो किहड़ी है। नाल ही गुरुदेव ने जवाब दे दिता, मन शब्द मरै बूझे जन सोए। कोई विरला ही जानता है भी इस मन नूं शब्द दे राही ही मारिया जा सकता है। हुण मन शब्द दे राही किवें मरेगा? असल दे विच मन नूं मारना नहीं, बल्कि मन दे विचार ते मन दे ख्याल, मन दे फुरनियां नूं बदलना है। अक्सर अज तक हुंदा की रहा, गुरुदेव आखदे ने भी लोग करना ते काबू नूं, मन नूं काबू विच सी, पर मनुख केवल इस तन नूं ही अनेकां कष्ट देंदा रहा। जिवें एक सप की खुड नूं कोई मारी जावे पर सप नूं ना मारे, इस तरीके नाल सप नहीं मरेगा खुड नूं मारन दे नाल। केवल बाहरी भेख बना लैण दे नाल, बाहरी तौर ते शरीर नूं कष्ट दे लैण दे नाल मन जिहड़ा वो काबू विच नहीं आवेगा। वर्मी मारी साप ना मरे, शब्द ना सुने डोरा। ये बोला मनुख रब्बी शब्द नूं सुनदा नहीं, क्योंकि असल दे विच शब्द दे राही ही इस मन ने पकड़ विच आउणा है। इस मन नूं केवल शब्द दे राही ही मारिया जा सकता है। भाव मनुखी मन की विचार नूं केवल शब्द दे राही ही बदलिया जा सकता है।
ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਖੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੁਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਂ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵੋ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੀਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਚੱਜ ਆਇਆ। ਨਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨੇ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਐਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੁੜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ ਜੀਵਿਆਂ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ।
जिन्ने भी प्रबंध अपने आस पास से करता है वो सारे इस करके कि मैं बच सका, किते मेरी मौत ना हो जाए। मरना ते जगत डरे, जीवियां लोड़े सब कोई, हर कोई जिउना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता। पर नाल ही सतगुर पातशाह जी आखदे ने, गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बुझै सोए। कोई मालिक दे हुक्म नूं बुझ लवे, समझ लवे, तां गुरु दी किरपा राही गुर प्रसादी जीवत मरै। जिउंदियां जी कोई अपने आप नूं मार लवे, बड़ा औखा है जिउंदे जी अपने आप नूं मारना। हुण जिउंदे जी अपने आप नूं किवें मारना है? कोई सुसाइड नहीं करनी, आत्म हत्या करने वास्ते नहीं गुरुदेव कह रहे। जिउंदे जी मारन का भाव यह है भी अपनियां विचारां नूं बदल लेना, अपनियां भैड़ियां विचारां, अपने भैड़े ख्याल, भैड़े फुरनियां नूं बदल लेना। जिदन मनुख दी विचार बदल जाएगी उदन साडा जीवन का ढंग भी बदल जाएगा। जिदन साडी सोच विचार बदल जाएगी उदन साडा बोलन का, वेखण का, चलन का, खाण का, पहनण का, इस संसार समाज विच विचरण का वो ढंग तरीका बदल जाएगा जो पहला सी। कई बारी आपां वेखदे हां एक मनुख जो कि बुरे काम करदा है, बुरे कर्म करदा होया, माड़े राह ते चलदा होया, अचानक उनका जीवन ऐसा बन जाता है कि लोग हैरान हो जाते हैं भी ये कोई मनुख है जिहड़ा झूठ बोलदा सी, नशे करदा सी, चोरियां ठगियां करदा सी। कोई मनुख इहदे कोल खड़ा नहीं सी हुंदा, कोई मनुख इहदे कोल बैठदा नहीं सी, कोई मनुख अगर इहदे कोल जावे तो लोग उहनूं माड़ा कहिंदे सन। पर अचानक की होया, हुण हर कोई इहदे कोल बैठना चाहुंदा है, हर कोई खड़ा होना चाहुंदा है, हर कोई मनुख इहदी संगत करनी चाहुंदा है। अचानक की होया, असल दे विच उहदी विचार, उहदी सोच बदल गई। कहते एक बार एक मनुख जिहड़ा कि अक्सर मिट्टी के बर्तन बनाउंदा, उहदा काम सी मिट्टी के बर्तन बनाउणा। उहदा छोटा जिहा बच्चा अजे पढ़ाई करदा है ते एक दिन अपने पिता कोल आया ते उहने वेखिया उहदा पिता वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाउंदियां होया अपने पिता नूं वेखिया ते पिता नूं कह दिता भी पिता जी मैं भी ये काम सीखना है। पिता ने आखिया भी नहीं अजे तू छोटा है, तू पढ़ाई कर, जदों तू वड्डा होवेगा ते तू ये काम सीख लवीं। हुण पिता ने इन्नी गल आखी, बच्चे ने सुन लई। पिता जो है वो मिट्टी के जिथे होर बर्तन बनाउंदा सी उत्थे वो तंबाकू पा के ते जेड़े लोग हुक्का पींदे ने वो चिलम जिहड़ी जिहदे विच तंबाकू ते अग पाई हुंदी है वो चिलमा वो बनाउंदा सी। अचानक परमात्मा का भाना वरत्या ते उहदे पिता दी कुछ समय बाद मौत हो गई। बच्चे की पढ़ाई जिहड़ी है छुट गई ते वो पिता वाला काम जिहड़ा है वो जिम्मेवारी सिर ते आ गई। हुण वो बच्चे नूं होर ते बर्तन नहीं सन बनाउणे आउंदे पर अपने पिता नूं वेख वेख के वो चिलम जिहड़ी बनाउणी सिख गया सी। हुण नित वो चिलमा बनाउंदा ते उन्हां नूं वेच के अपने घर दा गुजारा चलाउंदा। एक दिन जदों वो चिलम बनाउण लगा ते मिट्टी थोड़ी वध गई, दो वो बन नहीं सन सकदियां, एक बनाउंदा ते मिट्टी वधदी सी तां उहने वो चिलम बनाउंदियां बनाउंदियां उहदा आकार थोड़ा जिहा वड्डा कर दिता। जदों आकार वड्डा कीता ते वो चिलम बनन दी बजाय एक छोटा जिहा घड़ा बन गया ते वो उस नूं वेख के बड़ा खुश होया, इन्ना प्रसन्न होया कि अज मैं एक नवी चीज़ बनाई है, एक नवी खोज की है। तो उन्हें उस नूं बड़ा संभाल के रखिया। मन में ख्याल आया भी मैं इस नूं संभाल के रखांगा, पहली बार एक नवी चीज़ बनाई है, इहदे विच पानी पावांगा, पानी पिया करांगा। जदों उन्हें उस छोटे जे घड़े दे विच पानी पा के रखिया ते पानी बड़ा ठंडा सी
ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਘੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਘੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਉਸ ਘੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈਂ, ਲੋਕੀ ਤਮਾਕੂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸੜਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਿਲਮ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਘੜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਕ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਨਾ ਦ્વੈਤ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਵੈਰਾਗ ਆਦਿਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰਨਗੇ। ਬਸ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਐਸੀ ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਗੌਣ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਬਦਲ ਜਾ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਢਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ, ਬਚਨ ਆਖਦੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਢਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਰ ਵਰਤਿਆ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਾਂ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਬਣਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ